ایک بار پھر آپ کی میزبان سبھی حاضر ہیں، میرا بادشاہ حسین ہے۔ 10واں محرم عاشور، اور یہ وہ کربلا کا مقام جہاں شہداء نے اپنے جانوں کے نذرانے دیے، اور محبت امام حسین علیہ السلام، عشق امام حسین علیہ السلام، شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل وہ بد نسب اسی پہ بے شمار ہے۔ ارے او دشمن ازل تو مر ذرا قبر میں چل، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ اور میں ایک بار پھر اپنی بہن سے اس کربلا کے واقعے کا تذکرہ کرنا چاہوں گی جو اپنے اختتام کو چل رہا ہے، سب ہمارے سامنے آ گیا۔ یزید کا یزید پن، یزید کا ایک ایسا کام جو اس نے سوچا اور اس نے کہا یہ کرنا ہے، اور اس نے لوگوں کو انعام دیے کہ جو جتنا بھی امام حسین علیہ السلام کی تمام خاندان پہ ظلم کرے گا، جنہوں نے نہیں بخشا چھوٹے سے علی اصغر کو، جنہوں نے نہیں دیکھا معصوم سکینہ کو، جتنا ظلم کرے گا میں اسے اتنا انعام دوں گا۔ یہ یزید کا یزیدیت تھی، لیکن صبر کا پیکر، عشق کے امام حسین کا گھرانہ اور کربلا کا مقام۔ میری پیاری بہن ذاکرہ ہیرا شرازی، جی میری پیاری بہن۔ روز عاشور ہے آج، اور آپ نے ذکر کر دیا روز عاشور کا، تو یہ قیامت کا دن ہے، قیامت کے مصائب ہیں، پوری دنیا میں غم کسی کیفیت ہے، اور کیوں نہ ہو۔ امام حسین کی وہ قربانی جب ہم یاد کرتے ہیں 61 ہجری میں 10 محرم روز عاشور، صبح عاشور کا سورج طلوع ہوا، امام حسین نے حضرت علی اکبر کو حکم دیا علی اکبر اذان دو۔ آج سب اذان علی اکبر سن کر آئے اور بڑا روتے ہیں لوگ آج بھی جب اذان علی اکبر سنتے ہیں، کیونکہ یہ علی اکبر کی اس اذان کی یاد دلاتی ہے جس کی وجہ سے آج تک اللہ کا نام بلند ہے۔ علی اکبر نے جب اذان دینی شروع کی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بی بیوں نے رونے کی صدائیں بلند کر دی خیمے میں، اور بی بی فضہ جو کہ امام حسین کو پالا کرتی تھی، میں اپنی زبان کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں بی بی کو کنیز کہوں، لیکن آپ امام حسن امام حسین علیہ السلام کو آپ نے اپنی گود میں پالا۔ بی بی فضہ آئی اور آ کر کہتی ہیں کہ مولا حسین علی اکبر سے کہیے بلند آواز سے اذان دے دیں، خیمے میں آپ کی بہنیں سن رہی ہیں۔ جب بہنوں کا نام آیا تو حضرت علی اکبر نے کہا بابا خیمے میں آپ کی بہنیں سن رہی ہیں، اور میری بھی ایک بہن ہے جو مدینے میں 6 برس کی، بی بی صغرا امام حسین کی بیٹی۔ تاریخ کہتی ہے کہ بی بی صغرا بالکل مشابہ تھی صورت میں بی بی فاطمہ الزہرا رسول اللہ کی بیٹی کی طرح، بالکل اپنی دادی جیسی تھی۔ تاریخ کہتی ہے شاید یہ بھی وجہ ہے کہ امام حسین ان کو کربلا نہیں لے کر آئے، کیونکہ بیویوں کی چادریں چھن گئی تھیں۔ حسین کیسے برداشت کرتے کہ میری ماں کی صورت والی بے مقنع و چادر مجمع اغیار میں لے جائی جائے۔ 6 برس عمر تھی بی بی کی، امام حسین کی بیٹی کی۔ مولا جب چھوڑ کر آ گئے تو علی اکبر نے کہا بابا مدینے میں میری بھی ایک بہن ہے جو میرا انتظار کر رہی ہے، بابا آپ تو امام ہے نا، آپ اعجاز امامت سے میری اذان میں اتنا اثر پیدا کر دے کہ خیمے میں آپ کی بہنیں سن لیں، مدینے میں میری بہن سن لے۔ امام حسین نے آپ کی آواز میں اتنا اثر پیدا کر دیا، لیکن جب وہ اذان کی آواز مدینے پہنچی تو ایک بچی 6 برس کی کیا عمر ہوتی ہے، لیکن اکبر کی جدائی نے صغرا کو ایسا بیمار کر دیا تھا کہ بی بی عصا پکڑی ہوئی تھی اور اکبر کے نشان قدم پہ گرتی جاتی تھی اور ایک جملہ کہتی میرا اکبر نہیں آیا،
बस इमाम हुसैन के इम्तिहान का आगाज हो गया। हुसैन सुबह फजर से लेके असर आशूर तक 72 लाशें उठा के लाए। अल्लाह। एहसास करबला तुझे हो जाएगा उस दिन, एहसास करबला तुझे हो जाएगा उस दिन, तन्हा किसी अजीज की मैयत उठा के। हाय हाय। मीर अनीस कहते अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। हाय अल्लाह। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। सबसे छोटा जुमला है ना, कि जब किसी के घर में कुछ हो जाता है, कहीं से आवाज भी आती है, इंसान पूछता है क्या हुआ। मौला हुसैन कहते मैं 72 लाशें उठाकर तन्हा लेके आता रहा, किसी ने नहीं कहा कि क्या हुआ रसूल अल्लाह के नवासे आपके साथ, नबी के बेटे, अली के बेटे, फातिमा के जिगर की ठंडक, आपके साथ क्या हुआ है। मौला गए, कभी मुस्लिम बिन उसजा का लाशा, हबीब इब्न मज़ाहिर का लाशा, ज़ुहैर बिन कैन का लाशा, सईद का लाशा, सबके लाशें उठा के आते हैं। जब बीबी फातिमा के बच्चों की बारी आई तो कभी ओनो मोहम्मद के छोटे छोटे से लाशें उठा कर ला रहे। बीबी ज़ैनब अपने बच्चों पे रोई नहीं, कहती मैंने इनको हुसैन पे सदका कर दिया। हर लाशे से विदा होती थी बीबी ज़ैनब, लेकिन अपने बच्चों के लाशे पे नहीं आई। और बच्चे ने पहले ही, मौला जब गए थे ना मैदान में, सब ने मिलके हमला कर दिया था। हैदर कर्रार के नवासे लड़ रहे थे, जाफर तैयार के पोते छोटे छोटे से बच्चों पे हमला कर दिया था। ये पिसर साद के खैमे तक पहुंच गए थे, इतने शुजा थे नन्हे नन्हे से बच्चे, लेकिन एक के सर पे तलवार लगी थी, एक के सर पे गुर्ज लगा था। दोनों बच्चों को उठाकर जब मौला लाए ना, तो एक में हल्की सी रमक बाकी थी। उसने कहा मामू अम्मा को बता दीजिएगा हम फुरात तक चले गए थे लेकिन पानी नहीं पिया था, इसलिए कि मामू आपकी सकीना प्यासी है। मामू हमारा छोटा सा भैया अली असगर प्यासा है, हमने पानी नहीं पिया। हजरत कासिम गए मैदान में, 13 बरस के, कहीं 7 बरस भी उम्र मिलती है, जंग करते जा रहे हैं, जंग करते जा रहे हैं। वो कहते हैं ऐसे काबू में नहीं आएगा, हसन का बेटा है, बड़ा शुजा है। हरज़क शामी बड़ा पहलवान था, उसको और उसके 4 बेटों को वासिल जहन्नुम किया था जनाब कासिम ने, अकेले छोटे से बच्चे ने। फिर जब हुक्म मिला ना कि सब मिलके हमला करो, तो दाएं की फौजें बाएं आई, बाएं की फौजें दाएं गई। इतने जनाब कासिम घोड़े से जमीन पर गिर गए और आपके दोनों पाँव अटक गए थे, वो जो जिससे घोड़े के ऊपर हम कदम रखते हैं और चलते हैं रकाबों में। हाँ, रकाबों में जब पाँव फंस गए तो हजरत कासिम का लाशा जमीन पर पड़ा हुआ था ऐसे, और आपकी जिंदगी बाकी थी, अभी सांसें थी। दाएं के घोड़े बाएं दौड़ रहे थे, बाएं के दाएं आपका जिस्म जिंदगी में पामाल हो गया, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। और इमाम हुसैन को उन्होंने आवाज दी है चचा मेरी मदद के लिए आइए। अभी जब मौला हुसैन पहुंचे ना मैदान करबला, तो लाशा कहीं नजर नहीं आ रहा, तो एक मरतबा आवाज दी कासिम, इमाम वक्त आवाज दे रहा है लब्बैक कहो, तो हजरत कासिम की लाश के टुकड़े उछल रहे थे मैदान करबला में। और हुसैन मौला ने अपनी अबा को उतारा, ये आप सुनते हैं ना कि गठरी में बंद किया, हुसैन ने अबा को उतारा, उसमें हजरत कासिम के टुकड़ों को जमा किया, और वो गठरी लेकर जब बांधी ना, गठरी और टुकड़े जमा करते ऐसे जमीन पे हाथ रख के आसमान की तरफ चेहरा बुलंद करके कह रहे थे अल्लाह आज हुसैन गरीब हो गया। 2 चीजों का हुसैन को बहुत गम था, एक अपने बच्चों की प्यास का, दूसरा बीवियों की छीनी हुई चादरों का। शहादत तो उनके घर की मीरास है, ये तो शहादत पाने वाले लोग हैं, जाम शहादत नोश करने वाले लोग हैं। लेकिन मौला हुसैन ने एक जुमला कहा था, है मेरे चाहने वाले, अगर तुम मैदान करबला में होते तो देखते कि मैं कैसे एक छोटे से बच्चे के लिए 2 घूंट पानी मांग रहा। मुझे बताइए कि 6 महीने के बच्चे की प्यास कितने पानी से बुझ जाती। अगर पानी में उंगलियां डुबो कर भी जुबान पे लगा दी जाए ना, तो उसकी प्यास बुझ जाती। लेकिन उनके दिल इतने सख्त थे कि उनके पास उस बच्चे के लिए भी पानी नहीं था, मुँह फेर फेर कर रो रहे थे। जब इमाम हुसैन हजरत अली असगर को लेकर गए तो मेरे साथ ने कहा उर्मिला से हुसैन के कलाम को कता कर दो, हमारी फौज में बगावत हो जाएगी। घोड़ों को मारने वाला जंगली
घोड़ों को मारने वाला, ऊँटों को मारने वाला तीर हजरत अली असगर के 6 महीने के बच्चे के गले पे मारा गया। अली असगर नन्हे से थे, तीर उनकी गर्दन से होता हुआ मौला के बाजू में पेवस्त हो गया। मकातिल लिखते कि जब सब लोग शहीद हो गए थे ना, हुसैन बार बार अपने बाजू को ऐसे दबाते जाते थे। तो कहा गया कि हुसैन क्यों ऐसे अपने बाजू को दबाते थे? कहते हैं इस खून में से जो यहाँ से निकल रहे हैं, इसमें से मेरे बच्चे अली असगर के खून की बू आती है, क्योंकि वही तीर मौला के बाजू में भी पेवस्त हो गया। कड़िया जवान अली अकबर जो शबीह मुस्तफ़ा है, तारीख कहती है हजरत अली अकबर बिल्कुल दिखने में अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे थे। जब गए मैदान में तो लोग कहते हैं कि रसूल अल्लाह आ गए मदद के लिए हुसैन की। तो किसी ने कहा ये रसूल अल्लाह नहीं है, हुसैन का बेटा अली अकबर, दिखने में बिल्कुल मोहम्मद जैसा है। मैं कहती हूँ तुम्हें शर्म नहीं आई? मुस्तफ़ा की शक्ल जैसा, शबीह मुस्तफ़ा, बड़े बहादुर थे, हमला किया। जब काबू में नहीं आए ना, कहा सब मिलके हमला करो, ये मुस्तफ़ा की शबीह ऐसे काबू में नहीं आएगा। सब ने मिलके हमला करना शुरू कर दिया। कहीं से तीर आ रहे थे, नेज़े आ रहे थे, तलवारें चल रही थी। एक ऐसी बर्छी आई जो अली अकबर के कलेजे में लग गई। जब कलेजे में बर्छी लगी ना, तो मौला हुसैन हजरत हुरैन का बेटा भी जब शहीद हुआ था, मौला पहले उसके जनाजे पे आ गए थे। तो हजरत हुरैन ने हाथ जोड़ के कहा था मौला आपने क्यों आने की जहमत की है, गुलाम ज़्यादा है। मौला आप इमाम है, ये गुलाम का बेटा है। तो मौला ने एक जुमला कहा था, हुर बात गुलाम और इमाम की नहीं है, मेरे नाना मुस्तफ़ा की शरीयत कहती है कि जवान बेटे का लाशा बूढ़े बाप नहीं उठाते। अल्लाह ना करे किसी के घर में किसी जवान बेटे की मौत हो जाए, हमारे यहाँ तो जनाजे तक माँ बाप को बताते नहीं है। ये कैसे लोग थे जो खुद को अल्लाह के दीन का पाबंद कहते थे। जब बच्चे के कलेजे में 18 बरस के बेटे के बर्छी लग गई थी ना, मौला हुसैन की बिनाई चली गई थी, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा था। तारीख कहती मौला हुसैन ऐसे अली अकबर के जनाजे पर आए जैसे कि एक 6 महीने का बच्चा गुठलियों के बल चलता है, क्योंकि हुसैन की बिनाई चली गई थी, नजर कुछ नहीं आ रहा था। वो मेरे मौला का तमस्कुर कर रहे थे, मौला कह रहे थे मुझे कोई मेरे अकबर का लाशा दिखा दो, मुझे कोई मेरे अकबर का लाशा बता दो। आए मौला के जनाजे पर, आए लाशे के ऊपर, देखा अली अकबर जमीन पर है। पहली दफा आज एक हाथ से सलाम किया है अपने बाबा को, दूसरा हाथ कलेजे पे था, बर्छी लगी हुई थी। एक मर्तबा बर्छी के फल में जब हाथ डाला ना निकालने के लिए, तो पीछे से किसी बुरके वाली बीबी की आवाज आई, कमर पे हाथ फेर के पूछते कहती हुसैन मैं नादे अली पढ़ रही हूँ, तो बर्छी का फल निकाल। आपने नजफ की तरफ रुक करके कहा बाबा अली, खैबर का दर उखाड़ना आसान था, जवान बेटे के कलेजे से बर्छी का फल निकालना मुश्किल है। बस जैसे ही बर्छी का फल निकाला ना, तो अली अकबर का कलेजा साथ में बाहर आ गया था और खून का फव्वारा जारी हो गया। मैं कहाँ तक बयान करूँ हज़रत इमाम हुसैन के वो मसाइब कि आपकी कमर की मानंद थे हज़रत अब्बास अलमदार। जब आयना कहा मौला मुझे जाने की इजाज़त दे, मैं जाना चाहता हूँ। कहा अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। ऐसे पीछे मुड़ के कहा था मौला वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं अलमदार था। मौला मैं इनसे बदला लेना चाहता हूँ, इन्होंने मेरा अली अकबर मारा, इन्होंने मोहब्बत बांट डाली, इन्होंने कासिम की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मौला ने एक जुमला कहा अब्बास इतना मारना जितना शाम में ज़ैनब बर्दाश्त कर सके, नहीं मारा। मौला अब्बास अलमदार को जंग करने की इजाज़त नहीं दी थी, उसके बावजूद इन्होंने शाम और कूफे की राहों में अली की बेटियों से, अब्बास की बहनों से बदले लिए, पत्थर मारते थे। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक एक नारा लगाते थे बागी के घर वाले आ गए, इन्हें मारो। तमाशा देखने के लिए लोगों को जमा करते थे। कहा अब्बास की बहनें, अली की बेटियां, मुस्तफ़ा की नवासियां किसी की मजाल नहीं होती थी कि आँख उठा के देख ले। जब निकलती थी मदीने में कूफे में बंद कर दिए जाते थे बाजार के, अली की बेटियां आ रही है, मोहम्मद की नवासियां आ रही है। उनका तमाशा देखने के लिए लोगों को जमा किया गया, बदले लिए गए अली से और अब्बास से। बस एक मरतबा जब पहुंचे थे शाम के दरबार में तो शराबियों का मजमा था,
मजमा अगयार था, बीबियों के सरों पे चादरें नहीं थी, तबल बज रहे थे, शादियाने बज रहे थे, खुशी के नारे लगाए जा रहे थे। ऐसे आलम में बीबी ज़ैनब कहती है सज्जाद मैं इस मजमे से नहीं गुजरूंगी, मैं अली की बेटी हूँ, क्योंकि यजीद ने को ये जुल्म की इंतहा थी। ये बताने का मकसद ये कि दुनिया जो जो लोग देख रहे वो अंदाजा करें कि जुल्म की किस मंजिल पर थे वो लोग, जो शकी थे, जो जालिम थे, जो इम्तिहान लेना चाहते थे हुसैन की बहनों का, हुसैन की बेटियों का। देख हुक्म मिला कि सज्जाद अब तक तो बीबियां सवारियों पे जमिए, इनसे कहिए कि इस दरबार से पैदल जाएंगी, बाजार से पैदल जाएंगी। बीबी कहती है सज्जाद मैं अली की बेटी हूँ, यहाँ से तो कोई आम बीबी पैदल नहीं जा सकती। लोगों ने शराबों के जाम हाथ में उठाए हुए थे। आगे बढ़े, कहते हैं हमें पैदल चलाना आता है। इमाम सज्जाद की पुष्प पर दुर्रे बरसाने शुरू किए। छोटी सी थी बीबी सकीना, आगे बढ़ के हाथ जोड़ के कहती मेरी फूफी अमीर बाप की बेटी है, अली की बेटी है, मैं गरीब हुसैन की बेटी हूँ। मेरे भैया को ना मारो, मुझे बताओ कहाँ पैदल चलना है। हुसैन की बेटी पैदल चलेगी। मैं देख रही हूँ आपकी आंखों से आंसू जारी है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे और ना मैं उनके मसाइब बयान कर सकती हूँ, लेकिन यही उनके मसाइब है। और इमाम हुसैन जब हज़रत अब्बास अलमदान में जंग नहीं की, मौला पानी लेने के लिए चले गए, क्योंकि पानी के बहाने से गए थे। जब फिरात पे पहुंचे इतनी हैबत थी अली के बेटे की, दिखने में बिल्कुल मौला अली जैसे थे मौला अब्बास अलमदार। लोग फिरात को छोड़ के भाग गए थे। मौला अब्बास अलमदार फिरात में उतरे, मशकीज़े को भरा, पानी को ठोकर मार दी। अब्बास से बस एक मरतबा लेकर जा रहे थे खैमे की तरफ। अब्बास की निगाह खैमे की तरफ थी कि बस मैं पानी लेकर आ रहा हूँ। बीवी सकीना खैमे के दर पर बैठी थी, मेरा चचा पानी ला रहा। आज हुसैन के नाम पे पानी पीने वाले सलाम करे सकीना की प्यास को। आज पूरी दुनिया में हुसैन के नाम पे पानी बांटने वाले याद करे अली असगर की प्यास को, सलाम करे हुसैन के बच्चों की प्यास को। बस एक मरतबा जब अब्बास अलमदार आ रहे थे खैमों की तरफ, तो मौला के एक बाजू शहीद हुआ, फिर दूसरा बाजू भी कटकर जमीन पे गिर गया। मौला ने मशकीज़े को दांतों में दबा लिया कि हुरमला ने जो तीर मारा ना मशकीज़े के ऊपर, तो मश का पानी बह गया था। इधर पानी बह गया ना, अब्बास की आस छूट गई, मौला जमीन पर गिर गए। मेरा आपसे सवाल है कि जब भी कोई सवार घोड़े से जमीन पर आता है तो बाजुओं से सहारा लेता है। मौला अब्बास की माँ कहती है मुझे यकीन नहीं आता मेरा बेटा इतना बहादुर था, क्योंकि जंग करने की इजाजत नहीं दी थी। मौला हुसैन ने कहा था अब्बास हम जंग करने नहीं आए, जंग की इजाजत नहीं थी, वरना अली का बेटा अब्बास अकेला काफी था उस तौलाक के लश्कर के लिए। बीबी ने एक जुमला कहा था कि बशीर बस मुझे इतना बता दे, मेरे बेटे के बाजू तो थे नहीं, जमीन पर कैसे आया होगा, घोड़े से सहारा किस तरह से लिया होगा। बस आखिरी वक्त वो आया कि हुसैन रुखसत के लिए जब आए ना खैमे के अंदर, तो बीबियों ने मौला को घेर लिया। मौला कहते थे ए रुकैया, ए ज़ैनब, ए उम्मे कुलसूम, उम्मे रबाब, उम्मे लैला, उम्मे फरवा, सकीना। हुसैन आखिरी रुखसत के लिए तो बीबियों ने दामन पकड़ लिया। कोई कह रही आका न जाइए, मौला न जाइए। बस मुझे नहीं पता कैसे रुखसत हुए, लेकिन तारीख कहती है कि हुसैन का खैमे का पर्दा बार बार उठता था फिर गिर जाता था, फिर उठता था फिर गिर जाता था। हुसैन ऐसे बरामद हो रहे थे जैसे कि भरे घर से जनाजा बरामद हो। अल्लाह। आ गए, घोड़े पे बैठ गए, जुलझला पे जुलझला आगे नहीं बढ़ा। दिल टूटा हुआ था ना, अल्लाह ना करे कि किसी का दिल टूटे। हुसैन का जिगर छलनी छलनी था, दिल टूटा होता। जुलझला की गले में बाहें डाल के कहते जुलझला सबने हुसैन का साथ छोड़ दिया, तूने भी आखिरी वक्त में मुझे छोड़ दी। जुलझला के आंखों से आंसू जारी थे सुमो की तरफ। नजरें थी, मौला ने देखा एक बच्ची थी जो जुलझला के पाँवों को पकड़े हुए थी और कह रही थी जुलझला मेरे बाबा को न ले जा। सुबह से जो भी मैदान में गया वापस नहीं आया। मौला उतरे, जुलझला से बीबी सकीना को सीने पे सुलाया, बड़ी देर तक बातें करते रहे और फरमाया सकीना बाबा के सीने पे सोने की आदत छोड़ दो, सकीना अम्मा की गोदी में सोने की आदत डालो। मुझे नहीं पता कैसे रुखसत हुए। बस जब मौला मैदान में आ गए, जंग की पहले तो हुज्जत तमाम की कि तुम नहीं जानते मैं मोहम्मद का नवासा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मैं फातिमा की जिगर गोशा हूँ, तुम मेरे कत्ल से बाज आ जाओ, अपने लिए जहन्नम को तैयार ना करो। जब उन्होंने कहा ना हम तो आपको मारेंगे,
اس لیے کہ ہمیں یزید سے انعام چاہیے. تب علی کے بیٹے کو جلال آیا اور مولا نے جنگ کرنی شروع کی. ایسی جنگ کی کہ فوجیں بھاگ گئی تھی. تاریخ لکھتی ہے آواز آ رہی تھی علامان یبن رسول اللہ، علامان یبن رسول اللہ. اتنے میں مولا کو مہلت مل گئی. وہ جو لاشیں پڑے ہوئے تھے نا، مولا ان لاشوں کے پاس آئے اور ایک جملہ کا، اے عباس اس کی جنگ دیکھو جس نے تمہارے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھایا. علی اکبر آؤ اس کی جنگ دیکھو جس نے تمہارے کلیجے سے برچی کے پھل کو نکالا. اے مسلم بن اوسجا سعید زہیر آؤ اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. مولا لڑے تھے. وقت عصر نمودار ہوا. یہی تو ہے روزے عاشور. آج وقت عصر وہ وقت ہے کہ جب مولا کے گلے پہ تلوار چلی تھی. وقت عصر جیسے ہی نمودار ہوا نا، آواز غیبی آئی، حسین وعدے کو وفا کرو، ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ. مولا نے بس ایک مرتبہ تلوار کو نیام میں رکھا. کہتے تلوار کو نیام میں جب رکھا نا، جو فوج 4 حصوں میں بٹ گئی تھی وہ گھر کے واپس آ گئی اور حسین مولا پہ حملہ کرنا شروع کیا. تصور کیجئے، تاریخ لکھتی ہے کہ ارواح دیکھ رہی تھی، وہاں پر رسول اللہ کی روح بھی موجود تھی اور بس بی بی فاطمہ امام علی دیکھ رہے تھے. کہیں سے نیزے آ رہے تھے، کہیں سے تلواریں، کہیں سے برچیاں، کہیں سے بھالے، کہیں سے پتھر. جس کو کچھ نہیں مل رہا تھا نا، وہ کربلا کی گرم خاک اٹھا کر مولا کے جسم اتھر پہ مارتا جاتا تھا. کہ ایک مرتبہ زین سے زمین پر آئے. تاریخ کہتی ہے کہ حسین کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر. حسین کا لاشا تیروں پر معلق تھا اور ایسے میں کسی کی مجال نہیں ہو رہی تھی کہ وہ مولا کو بڑھ کر قتل کرے. شمر ملعون مولا، اچھا ذرا تو مولا کا طواف کر رہا تھا، یہ لوگ اس کو بھی مار رہے تھے. کسی نے کہا یہ رسول اللہ کی سواری ہے، رسول اللہ کی سواری کا جانور ہے، اس کو نہ مارو. میں کہوں تمہیں رسول اللہ کی سواری کا جانور نظر آ گیا؟ وہ حسین نظر نہیں آیا جو رسول اللہ جس کی سواری بنا کرتے تھے. بس ایک مرتبہ وہ مولا کی پشت اقدس پر سوار ہوا. تاریخ لکھتی ہے کہ جتنے بھی نیچے تیر تھے وہ مولا کے جسم اتھر میں پیوست ہو گئے اور 1900 زخم میرے مولا کے تھے. نیزوں میں نیزے لگے تھے، برچیوں میں برچیاں لگی تھی. اتنی جگہ نہیں تھی کہ شام غریبہ ایک بچی اپنے بابا کے سینے پہ لیٹ سکتی. جب بابا کو ڈھونڈتی ہوئی گئی تھی نا مقتل میں، تو مولا کے تلووں کو پکڑ کر کھڑی ہوئی تھی کیونکہ مولا کے جسم پہ کہیں بھی جگہ نہیں تھی، تیر ہی تیر لگے ہوئے تھے. ایسے میں شمر مولا کی پشت پر چڑھا اور 13 ضربیں چلی. تاریخ کہتے 13 ضربوں سے حسین کے گلے کو شہید کر دیا گیا اور میدان کربلا میں سیاہ آندیاں چل رہی تھی. حسین کی چھوٹی سی بچی کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی. 70 قدم کے فاصلے سے وہ جو تلہ زینبیہ آج بھی کربلا میں موجود ہے، خدا کرے آپ بھی جائیں زیارت کرنے، تمام سننے والے ہم بھی بار بار جائیں. 70 قدم کے فاصلے سے صرف بی بی دیکھ رہی تھی اور اس کی منتیں کر رہی تھی، نہ مار، یہ نبی کا نواسا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے. اور 4 قدم سے سکینہ دیکھ رہی تھی. بی بی سکینہ کہتی اس نے میرے بابا کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. میں نے کہا نہ مار، میری دادی نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے. لیکن اس نے ایک نہ سنی اور جب بی بی کہہ رہی تھی نا مار، پہلا تماچا اس وقت سکینہ کو لگا. پہلا تماچا حسین کی بیٹی کو لگا اور پھر اس نے مولا کے گلے پر تلوار چلانی شروع کی. تاریخ کہتی ہے سورج کو گہن لگ گیا. یہ جو آج بھی 1400 صدیوں گزرنے کے بعد بھی تاریخ میں غم کا عالم ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کائنات سے کوئی رخصت ہو رہا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت سورج کو گہن لگ گیا تھا. 40 دن تک آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی. سرزمین کربلا میں زلزلہ آ رہا تھا، اندھیرا ہو گیا تھا اور جبریل اپنے پروں کو پھیلا کر نوحہ کر رہے تھے. آج آپ ہم سب جو نوحے کر رہے ہیں، رو رہے، مولا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر رہے. جبریل آ گئے تھے میدان کربلا میں اور ایک ندا دے رہے تھے، قد قتل الحسین بے کربلا، ذبح الحسین بے کربلا، حسین کربلا میں مارے گئے. اور بی بی زینب عالیہ کی صدا گونج رہی تھی، اوئے میرا مظلوم بھائی حسین، میرا تنہا بھائی حسین، میرا پیاسا بھائی حسین. غم حسین میں سارا جہان روتا ہے، زمین روتی ہے اور آسمان روتا ہے. جہاں حسین کی مجلس بپا نہیں ہوتی، مکین روئے نہ روئے مکان روتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. اللہ آپ کو خوش رکھے.
آپ نے آج میرا بادشاہ حسین میں تشریف لائی، اور میرے پاس اب الفاظ نہیں ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ کرے جو مخالفت، کرے گا جو مخالفت غم حسین کی یہاں، کرے گا جو مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ ہوگا حشر حشر میں کہ الحفیظ الامہ، جہاں بھی چھپنے جائے گا کہیں بھی بچ نہ پائے گا کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین۔ یہاں پر لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد میرا بادشاہ حسین کے ساتھ۔